हमारी पेमेंट बता दो, पेमेंट बता दो। वाहिगुरू।
ओके। साध संगत जितने भी गुरमुख माए पे सतगुरु महाराज जी पवित्र हजूरी विच पहुंचे हो, सारे अपनी रसना की पवित्रता दे लई वारी सिर बोलते जाओ। पहले हिस्से विच दास बोलेगा और दूसरे हिस्से विच सब गुरमुख माई भाई सब गज वज के बोल के अपनी रसना पवित्र बना के अपना पुरुषार्थ संपूर्ण करिए जी। तेरे कवन कवन गुण गावा, जेवा मेरी को माल का। तेरे कवन कवन गुण गावा, जेवा मेरी को माल का। कवन गुण गावा, जेवा मेरी को माल का। तेरे कवन कवन गुण गावा, कवन गुण गावा, जेवा मेरी को माल का। तेरे कवन कवन गुण गावा, जेवा मेरी को माल का। मेरी को माल का। कवन कवन जेवा मेरी को माल का। मेरे प्यारे जेवा मेरी को माल का। मेरे प्यारे जेवा मेरी को माल का। जेवा मेरी को माल का। मेरे प्यारे जेवा मेरी को माल का। संग थे जेवा मेरी को माल का। संग थे जेवा मेरी को माल का। जेवा मेरी को माल का। प्यारे जेवा मेरी को माल का। तेरे कवन कवन गुण गावा, जेवा मेरी को माल का। तेरे कवन कवन गुण गावा, जेवा मेरी को माल का। कवन कवन गुण गावा, जेवा मेरी को माल का। तेरे कवन कवन गुण गावा, जेवा मेरी को माल का।
हम बारिक तुमरे तारे, बारिक तुमरे तारे, बारिक तुमरे तारे, हम बारिक तुमरे तारे। बारिक तुमरे तारे, हम बारिक तुमरे तारे, बारिक तुमरे तारे, हम बारिक तुमरे तारे। तारे हम बारिक तुमरे तारे, बारिक तुमरे तारे जी हम बारिक तुमरे तारे। बारिक तुमरे तारे, हम बारिक तुमरे तारे। निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, निमक तुम ही प्रतिपालो, निमक 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 निमक तुम ही निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, प्रतिपालो। सिमर सिमर तुम ही प्रतिपालो, सिमर सिमर तुम ही प्रतिपालो, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खस्म हमारे, तुम डाटे ठाकुर प्रतिपालक, नायक खस्म हमारे। खस्म हमारे, तुम दाते ठाकुर नायक खस्म हमारे, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खस्म हमारे, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खस्म हमारे। दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खस्म हमारे, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खस्म हमारे। हम बारिक तुमरे तारे, हम बारिक तुमरे तारे, बारिक तुमरे तारे, हम बारिक तुमरे तारे। तारे हम बारिक तुमरे तारे, बारिक तुमरे तारे, हम बारिक तुमरे तारे। बारिक तुमरे तारे, हम बारिक तुमरे तारे, बारिक तुमरे तारे, हम बारिक तुमरे तारे। बारिक तुमरे तारे जी हम बारिक तुमरे तारे। तुम दाते ठाकुर उत्पालक, नायक खस्म हमारे, निमक निमक तुम ही प्रतिपाल हो, हम बारिक तुमरे तारे। जेवा एक कवन गुण कहिए, सुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्हीं लहिए। कोट अपराध हमारे खंड हो, अनिक विधि समझाव हो, हमें अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम्हें आपन बिरद रखाव हो, तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम्ही सज्जन सोहेले। राखो राखन हार दयाला,
नानक करके गोले। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुमरी शरण तुम्हारी आसा। तुम ही सजन सुहेले जी, तुमरी शरण तुम्हारी आसा। तुम ही सजन सुहेले जी, सजन सुहेले जी। मेरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले जी। तुमरी शरण तुम्हारी आसा। तुम ही सजन सुहेले जी, तुम ही सजन तुम्हारी आसा। तुम ही सजन सुहेले जी, सजन सुहेले जी। मेरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले जी। तुम ही सजन सुहेले जी, सजन सुहेले जी। तुम ही सजन सुहेले, सजन सुहेले जी। सजन सुहेले जी, तुम ही सजन सुहेले जी। सजन सुहेले जी, तुम ही सजन सुहेले जी। सजन सुहेले, तुम ही सजन सुहेले जी। सजन सुहेले जी, सजन सुहेले जी। तुम ही सजन सुहेले जी। सजन सुहेले जी, तुम ही सजन सुहेले जी। सजन सुहेले जी, तुम ही सजन सुहेले जी। सजन सुहेले जी, सजन सुहेले जी। सुहेले जी, तुम ही सजन सुहेले जी। गज के मुंह खोल के। सजन सुहेले जी, तुम ही सजन सुहेले जी। सजन सुहेले जी, सजन सुहेले जी। तुम ही सजन सुहेले जी, तुम ही सजन सुहेले जी। तुम ही सजन सुहेले जी। सजन सुहेले जी, तुम ही सजन सुहेले जी। अपनी शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सजन सुहेले जी, तुम ही सजन तुम्हारी आशा। तुम ही सजन सुहेले जी, सजन सुहेले जी। मेरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले जी। तुमरी शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सजन सुहेले जी, तुमरी शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सजन सुहेले जी, आशा तुम ही सजन सुहेले जी। मेरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले जी। राखो राखण हार दयाला। नानक करके गोले जी, राखो राखण हार दयाला। नानक करके गोले जी। दयाला नानक करके गोले जी। राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले जी। राखो राखण हार दयाला। राखो राखण हार दयाला। नानक करके गोले। राखो राखण हार दयाला। नानक करके गोले जी। नानक करके गोले जी। राखो राखण हार दयाला। नानक करके गोले जी। करके गोले जी।
नानक करके गोले जी, करके गोले जी, करके गोले जी, करके गोले जी, नानक करके गोले, नानक करके गोले जी, करके गोले जी, करके गोले, करके गोले जी, नानक करके गोले जी, नानक करके गोले जी, करके गोले जी, नानक करके गोले जी, करके गोले जी, नानक करके गोले जी, करके गोले जी, करके गोले जी, हो करके गोले जी, नानक करके गोले जी, करके गोले जी, नानक करके गोले जी, करके गोले जी, नानक करके गोले जी, करके गोले जी, नानक करके गोले, करके गोले जी, नानक करके गोले जी, नानक करके गोले जी, करके गोले जी, नानक करके गोले जी, राखो राखण हार दयाला, राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले जी, राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले जी, दयाला नानक करके गोले जी, राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले जी, परम सत्कारयोग सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਿਵਾਜੀ गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी रसना पवित्र करो। सतगुरु महाराज जी की फतेह नाल सांझ पाओ। सारे एको वारी गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਚਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਕਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਂ ਤੇ। ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹੋ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਫਲ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਖਾਸ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ
कि ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਉਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਣ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੀਰਜ ਨੇ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਵੀ ਫੇਰ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਪਰ ਉਮੀਦਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਤ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲਣੀ। ਮੇਰੀ 10,000 ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇ, 20,000 ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ CBSE ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ, 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ, ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ? ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ ਭਾਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਢਿੱਡਲ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਵੇਲੜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣਾਤਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੇਬਖਤ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਕੇ 2-4 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਵਾ ਕੇ, ਰੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਰਸਤਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੌਪਿਕ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ।
ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਔਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਬਹਿਸ ਬਸਈਏ 'ਚ ਪੈਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਟੋਕਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਵਾਂ ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ? ਸੰਸਾਰ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਝਾੜੂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਚੱਪਲ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਣੇ, ਨਹੁੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਹੋਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਥੱਲੜਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਊਲ ਜਲੂਲ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਊਲ ਜਲੂਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਊਲ ਜਲੂਲ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫੀਡਬੈਕ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਹੱਸ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਂਦੂ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਏ। ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ, ਇਹ ਜਗਤ, ਉਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੰਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਲਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਜਿਉਣ ਦੀ ਅਕਲ, ਨਾ ਸਮਝ, ਥੋਥੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ। ਪੁਰਾਣੇ
ਲੋਕ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਵੇਲੇ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਢੀਏ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੱਢਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਨੇਤਾ ਲੋਕ, ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਕੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਉਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਢਿੱਡ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨੇਤਾ, ਕੋਈ ਫਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਮਰਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾੜੇ ਤਬਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਹੁੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਝੂਠੀ ਆਣ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਲਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਤੋਂ 40 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, 36 ਤੋਂ 40, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਉ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੇਜ, ਖਤਮ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਓਨੀਆਂ ਕੀ ਰੱਖੋ। ਖਰਚਾ ਘੱਟ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਘੱਟ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਨੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਅੱਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਰੀਆਂ ਬੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪੈਰ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਿਫਾਫੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਹਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੋਂ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਠੰਡ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਆ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਗਣੀ ਤਿਗਣੀ 5 ਗੁਣਾ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਏ ਗਰਮੀ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦੀ ਉੱਥੇ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ
ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੇ ਚੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਣ, ਸੋਹਣੀ ਸਮਝ ਦਿਓ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੱਚੀ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੱਚੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੱਚੀ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਗ ਸੱਚੇ ਦੀ ਗੱਜ ਕੇ ਜਪੋ ਜੀ। ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਗ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਗ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੱਚੀ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਗ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੱਚੀ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹ 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 ਜੀ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਗ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੱਚੀ ਕੋਠੜੀ, ਬਣਾਈ ਸੱਚੀ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਗ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੱਚੀ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਗ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੱਚੀ ਕੋਠੜੀ, ਬਣਾਈ ਸੱਚੀ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਗ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੱਚੀ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਠੜੀ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਗ सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास ना हुक्म समाए ले। समाए ले एक ना हुक्मे करे विनाश, एक न बाणे
ਕੱਢ ਲੈ। ਇਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਇਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ। ਏਵ ਪਿਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ, ਏਵ ਪਿਆਖ ਨ ਜਾਪਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ, ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे की है कोठड़ी। सच्चे का विश्वास, इक ना हुक्म समाए ले। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਸੁਖੀ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋੜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਕੋੜ ਦੀ, ਮਨ ਦਾ ਬਮਨ, ਮਨ ਦੀ ਕੋੜ, ਮਨ ਦਾ ਟੀਬੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨ ਦਾ ਕੋੜ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦਾ ਕੋੜ। ਮਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋੜ ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਵ ਲਿਖਾਰੀ ਕਵੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਤਨ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਜੋ ਕਨੇਰੀ, ਸਭ ਬਿਆਦਨ ਕੀ ਮੂਲ ਵਡੇਰੀ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ, ਮੈਲ ਲੱਗੈ ਸੱਚ ਬਿਨਾ। ਗੁਰਵਾਕ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਚਾਨਣ, ਨਿਤਰ ਸਾਚ ਤੀਰਥ ਮੱਜਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ। ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੇਗੀ? ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜੁੜਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਏ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਭਰਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਏ ਨਾ ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਗ ਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਗ ਤੇ ਵੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਇਹ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਏ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਏ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਾਮ
ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਭਰਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਇਹ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਮੈਲ ਲਾਗੈ, ਵਾਕ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਜਾਣਨ ਨਿਤ ਸਾਚ ਤੀਰਥ ਮਜਨਾ। ਤਨ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਜੋ ਕਨੇਰੀ, ਸਭ ਬਿਆਦਨ ਕੀ ਮੂਲ ਵਧੇਰੀ। ਆਤਮ ਤਨ ਤੇ ਲਖੈ ਨਿਆਰੋ, ਚੇਤਨ ਜੜ ਨੀਕੇ ਨਿਰਤਾਰੋ। ਦੇ ਹੰਤਾ ਦੇ ਮਮਤਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੀ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਚਿਤ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਿਜ ਆਤਮਾ, ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿਸਮ ਹਾਂ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਮਰਾਤਬਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤਨ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਜੋ ਕਨੇਰੀ, ਦੇ ਹੰਤਾ ਦੇ ਮਮਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਬਿਆਦਨ ਕੀ ਮੂਲ ਕਨੇਰੀ, ਮੂਲ ਵਡੇਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆਤਮ ਤਨ ਤੇ ਲਖੈ ਨਿਆਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਾਣਨਾ, ਨਿਆਰਾ ਜਾਣਨਾ, ਅਲੱਗ ਜਾਣਨਾ, ਸੋਹਣਾ ਜਾਣਨਾ। ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਗੱਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਹੰਤਾ ਔਰ ਦੇ ਮਮਤਾ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ, ਤੋੜਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਲਾਉਣਾ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੰਤਾ ਔਰ ਮਮਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਤੋੜਨੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਦੇ ਹੰਤਾ ਦੇ ਮਮਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਆਤਮ ਤਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਿਆਰੋ। ਖੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਭੇਦ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਡਭਾਗਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਗੁਣ, ਪਰ ਧਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਐਸ਼ਵਰਜ, ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੜਨਾ, ਜਰੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜੋ ਲਖੈ ਨਿਸੰਸਾ, ਕਿ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਉ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਹਉ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਹਉ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਹਉ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਹੋ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਹਉ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਹਉ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਹਉ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਹਉ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਠੇ ਮੜੀਆਂ ਮਾਟੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 1 ਧੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 4 ਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਤੇ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ 10 ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਅਗਲਾ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪ ਹੀ ਹਟ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦੋ। ਬੀਬੀ ਮੰਨ ਗਈ, ਚਲੋ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੋੜੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ, ਬੇਬਖਤ ਲੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਭਗਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਨਰਾਤਰਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਸੋ ਕੋਲਡ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਉਂਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹ। ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ। ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ, ਭੰਡ ਹੋਏ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਨ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਔਰਤ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਗੀ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੜਕੀ ਕਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਰੱਖੀ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਝ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬੋ ਨਾ ਆਈ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੋ ਨਾ ਆਈ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਬੋ ਨਾ ਆਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘੱਟ।
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਪਣੀ 'ਚ ਨੱਕ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਲਵੇ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਗੁਲ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੱਥ ਕੇ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ 4-5 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਵੱਧ ਖਾ ਲੈਣ, ਘੱਟ ਖਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਆ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਝੂਠਾ ਔਰ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਾੜੀ ਔਰ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕਾ ਕਿਵੇਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਤਰਸ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਪਾਲੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਔਰ ਬਾਬੇ ਆ। ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2-4 ਪੈਸੇ ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਵਲ ਮਾਰ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਲਾ ਜਪਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਦੇ ਮਾਲਾ ਜਪਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਲਾ ਜਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੈਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਲਾ ਜਪਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ, ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਅਗਲਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ। ਤਾਂ ਹੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਪਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਧੱਕਾ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ 2 ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਥੇਰਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਧਾ ਗਿਆਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜੋਬ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਨੀ? ਕਹਿਣਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਆਏ? ਜਿਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਆਪ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਓਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਡਾ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਨਿਆਣਾ ਅੰਬਰ ਉਤਰਿਆ, ਅਸਮਾਨੋਂ ਉਤਰਿਆ ਸਿੱਧਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਕਰੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਾ। ਆਪਣੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਕਰਾਤੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਲਵੇ, ਕਾਪੀਆਂ ਉਹ ਲਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਇਸ ਜੋਗਾ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 2500 3000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। 4 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਅੱਧੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਟਰੋਫੀ ਚੱਕੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੋ ਕੋਲਡ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮਾੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕੰਮ ਲਈ ਇੰਨਾ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾ ਦੇਣੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾ ਦੇਣੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰਕਲ ਬਣੂਗਾ। 5-7 ਸਾਲ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਨਗੇ, 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਨੀ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਕਸਟਮਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖਣੀ, ਕੁਝ ਵੀ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਸਹਿਣੀ ਆਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਅੰਦਰ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, 3 ਸਾਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਆਹ ਕਰ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਵੇ, ਪਰ 5 ਜਣੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਰਕਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਈ ਵਰਕਰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਪਲੋਈ ਵਰਕਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਬਣੀ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਆ ਜੋ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਜੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣ ਕੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਟਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਢੋਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਢੋ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਸ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ। ਆਪਣੇ ਸੋਚੋ, ਬੈਠੋ 15 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ, ਮੋਢਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬਸ। ਔਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਗੀ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿ ਨੀਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਨੀਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਰਹੇ। ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ, ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਛੱਡੇ ਪਏ ਨਿਆਣੇ, ਕਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫੋਨ ਫੜਾ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ। ਐਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਫੜਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਦੇਣਾ, ਪੜਾਉਣਾ ਪੜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਾਓ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਆ? ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਭਰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਸਕੂਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪੜਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ। 2-4 ਪੇਰੈਂਟ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ?
कोशिश करिए साध संगत जी, कोशिश करिए, अपने हंकारां नूं बदलीए, अपने हंकारां नूं खत्म करिए, महाराज वल जोड़िए। 15 मिनट बैठा करो, अपने आप नाल गल करया करो, अपने माइंड नूं रिलैक्स छड्डिया करो थोड़ा जिहा। वेखो की दिमाग की कह रहा और मैं कर की रहा, मैनूं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उहदे उपर काम करना शुरू करो। कुदरत नाल प्यार पाओ, वाहिगुरू नाल प्यार पाओ, बच्चों नाल प्यार पाओ, मोह ना पाओ। हर एक जीव का बच्चों नाल प्यार होंदा, पर इंसान तो कहता कि नहीं, ये विआह हो गया, तो न्याणे हो गए, तो अगे पोते पोतरे भी जो हो जान, जो जिउंदे रह जाइए किते असीं, तां असीं तां उन्हां दे पोते पोतरियां तक भी उन्हां दा खैड़ा ना छड्डीए कि नहीं तुसीं तां हले साडे नन्ने मुन्ने ही हो। अग्गा वाला भावें बुढ़ा हो चुके तो हले नन्ना मुन्ना ही है। समझो इन्हां गल्लां नूं, प्यार करो, रज के करो, पर मोह नहीं करना। मोह काहदे लई? मोह तो बहुत खतरनाक चीज है, ना किसी नूं अगे वधन दिंदी, किसी नूं अगे नहीं वधन दिंदी। अजकल घाटा ही इसे गल तो पै रही ने, मोह पाए हुए ने, प्यार कोई नहीं करता, जिम्मेवारी कोई नहीं समझदा, सिर्फ मोह पाए हुए ने बस। सो कोशिश करिए, अपने हंकार नूं पहला जानिए कि असीं कित्थे गलत हो रहे। फालतू दे खर्चे बंद करिए। एक समय इहो जिहा होना है जदों सारिਆਂ ने रोना है, सारे कोल कपड़े भी होणगे, बूट भी होणगे, परफ्यूम भी होणगे, दस्तारां भी होणगियां, चुन्नियां भी होणगियां, पर रोटी नहीं होनी। उदन तुसीं रोओगे, उदन आपां सारे ही रोवांगे। चंगा शस्त्र, चंगा साज और 6 महीने का राशन, ये अपने कोले हमेशा कायम बना के रखो। कपड़े 2 घट पा लो, 2 घट खरीद लो, पर ये 3 चीज़ां पूरियां रखो। चंगा शस्त्र, चंगा साज और 6 महीने का घट्टो घट 6 महीने का राशन। इन्नी का अपने अंदर काबिलियत रखो कि 6 महीने का राशन जा खरीद सको, ਜਾਂ 6 महीने का राशन स्टोर रहे। देख लो बहुत खतरनाक समा होना 5-10 साल तक। जिस हिसाब नाल गर्मी वध रही और युद्ध भी लगना, कहते हैं युद्ध लगूगा, बाकी देखो ना लगे तो चलो वधिया गल है, जे लग गया तो फिर तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जानी खाण पीण दे लई। सारे देशों का आपस च युद्ध होना है एक बार। और मैं सुनिया भी बहुत, बजुर्गों तो भी बहुत सुनिया सीगा कि एक टाइम आऊगा तुहाडे टाइम ते ही जदों एक युद्ध लगूगा, जदों तुहाडे कोल रोटी खाण नूं भी टाइम नहीं, तुहाडे कोल रोटी खाण नूं एक अन्न नहीं होना। उदों ही उदों सुनन च आया सी, कोई संत महापुरुष हुंदे सीगे, वो कहंदे हुंदे सीगे कि 6 महीने का राशन अपने कोले रखो घट्टो घट, नहीं तो तुहाडे कोले एक टाइम ते रोटी खाण नूं नहीं होने, कुछ नहीं होना। पैसे भी होणगे पर रोटी फिर भी नहीं खा पाओगे, उदों निकल ही नहीं पावांगे, किते जावांगे नहीं, की करांगे। सो चंगे बनीए, चंगे इंसान बनीए, कुछ नहीं बिगड़िया, हुण भी असीं चंगे बन सकते हैं। प्यार नाल रहिए। कोई गुस्सा, कोई गलती करदा है, बच्चा वड्डी तो वड्डी गलती करदा है, वड्डी तो वड्डी, तां भी पूरे रिलैक्स होके उहनूं रिलैक्स हो जाओ, उन्हां प्यार नाल बैठ के गल करो। जदों असीं एकदम रिएक्शन करते हैं, वो अगले दे उपर हाइपर हो जाते हैं, तो बच्चा गलत रस्ते ते जांदा। उन्होंने खुद नूं नहीं समझ आउंदी कि मैं सही किया गलत किया, बस उन्हें हुंदा कि मैनूं बोले बस। उन्होंने ठंडे होके समझो, समझाओ, तो बच्चे समझणगे। चंगे रस्ते पाओ, बाणी उन्होंने कहो कि घट्टो घट अपने बर्थडे ते सहज पाठ शुरू करो। गलत हुंदा जिवें भी पढ़दे हो पढ़ो, अजकल तो यूट्यूब ते आ गए, नाल लगाओ, नाल पढ़ी जाओ, सहज पाठ करी जाओ। साल दे साल सहज पाठ करो, भोग पाओ, भावें अमृत वेले भोग पा लो, कोई इत्थे वड्डी गल नहीं। राड़ा साहब सवेरे 6-7 बजे भोग पा दिंदे ने, 5-6 बजे 7 बजे तक अखंड पाठ दा, सहज पाठ दा, उत्थे भोग पै जांदे 9 बजे, ते 8 बजे तक कीर्तन करके पूरा भोग समाप्ति कर दिंदे ने। सो आप भी यही करो, आदत पाओ, जदों बर्थडे शुरू हुंदा है उदन समाप्ति करके नाल ही नवां सहज पाठ शुरू कर लो। प्रोग्राम करो, कीर्तन करो या करवाओ, ताकि अपने आप ने एक स्पैशल फील कराया जाए कि हाँ कीर्तन कराया, महाराज दे चरण घरे पे ने।
नहीं तो वैसे ही कर लो कीर्तन, नहीं महाराज का स्वरूप घरे स्थान हुंदा, कई बारी कईयां दे अजकल घर छोटे ने, कोई गल कीर्तन होगा, आनंद बनता है, तो एक चाह हुंदा कि हरे अगले साल फिर करवावांगे। मान करना, हंकार करना सिर्फ अपने गुरु ते करो, उस तो इलावा किसी चीज ते ना करो, ना अपने उपर, ना अपने दिमाग ते, ना अपने मन ते, ना अपने कपड़े ते, ना अपने जिस्म ते, ना अपनी माड़ी सोच ते, ना ड्राइविंग ते, ना साज वजाउण ते भी हंकार ना हो। की पता कदों सुर हिल जाए। आओ हुण समय इजाजत नहीं दिंदा, आपां सारे आनंद साहब पढ़ के समाप्ति करिए। महाराज ने सिर्फ ये पहला रोग आ, 4 रोग दसे ने महाराज ने। हंकार है पहला रोग, उस तो बाद दूसरे दा धन देख के दुखी होना, गुणा नूं देख के दुखी होना, दूजे दे कोल की है, की नहीं आ, वो चीज नूं देख के दुखी होना। कई 4 तरह के रोग महाराज ने मेन दसे हुए ने। इन्हां चों पहला रोग जिहदे आपां बाबत विचार कीती है, हुण बाकी रोगां दी विचार अगले जिथे भी साडा दीवान होवेगा उत्थे करांगे। भावें असीं ते विचार थोड़ी करिए, एक पॉइंट दे उपर करिए, बस मेन गल हुंदी है आपां समझना, गल्लां सारियां इक्को ते जांदियां ने। अपना माइंड रिलैक्स करो, मन शांत रखो। जे मन शांत होगा तो अपनी जिंदगी बहुत सोहनी चल सकती। सहज पाठ करो, सोहनियां किताबां पढ़ो। जेकर कोई वीर भाई रतवाड़ा साहब, राड़ा साहब और प्रोफैसर साहब सिंह जी दी किताबां पढ़ना चाहते हैं तो तुसी दास तो प्राप्त कर सकते हो, पढ़ के फिर वापस कर दो। सहज पाठ करो, पोथी साहब लेना चाहते हो पोथी साहब भी मिल जाएगी। घट्टो घट रोज दी 1 माला जपजी साहब और 11 माला वाहिगुरू जाप दी बैठ के करया करो। भावें तुरदे फिरदे करना हो, तुरदे फिरदे करो। 108 माला, 108 मनकिਆਂ ਦੀ माला ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ 108 ਵਾਰੀ करना। कोशिश करो वाहिगुरू वाहिगुरू करी जावांगे, मूल मंत्र करी जाओगे, घट बोलांगे, घट चुगलियां करांगे, घट फालतू दी गल्लां वल ध्यान जाऊगा। हर एक की इज्जत करनी सीखो। जे किसी ने माला दी लैनी है तो साडे तो भी प्राप्त कर सकते हो। जे कोई वीर भाई विचार करते हुए कोई गल ना वधिया लगी होवे, समझ ना आई होवे, जां कोई होर विचार करनी होवे तां ओह भी कर सकते हो बेझिझक। कदे भी तुहाडा हक आ, असी भी बच्चे हाँ गुरु महाराज जी दे, असी जो विचार सानू समझ आउंदी असी विचार करते हैं। और संगत दा पूरा पूरा हक आ, कोई रागी ढाडी आया होवे उहनूं रोक के कि तुसीं आ गल क्यों कीती, जां साइड ते बैठ के कर लो आराम नाल कि गल क्यों कीती, जां सानू समझ नहीं आई। हो सकता साडा ध्यान इधर उधर होवे, सानू समझ ना आई होवे। हो सकदा वो कोई साडे तो गल करदे करदे कई वारी स्किप हो जांदी है, नहीं माइंड च रहिंदी। समा देखदे कई वारी असीं काली कर जाने तो छड्ड भुल जाने जां छड्ड दिंने। तुहाडा हक है सवाल करना, जे नहीं करदे तुसीं अपना हक गवाउने। जिवें वोट पाउणा हक है, उवें ही हर एक रागी ढाडी नूं सवाल करना तुहाडा हक है। और करया करो, करना सीखो, चंगी गल है। तां ही पता लगू सानू भी कि हाँ जी संगत सुनदी है, समझदी है। जे साडी कोई घाट होगी सानू भी पता लगूगा, जे सच्ची कोई घाट होगी असीं नूं सुधारांगे। जे ਉਹ सानू लगूगा कि तुहानू गलतफहमी पई असीं ਉਹ भी तुहानू समझा दांगे। गल विचार प्रेम नाल हो जे तो बहुत वधिया गल, ਉਹਦੇ वर्गी रीस ही कोई नहीं। विचार हमेशा प्रेम नाल होनी चाहिए, प्रेम नाल सुनना और प्रेम नाल समझना समझाउणा। आओ आनंद साहब विच हाजरी भरो। जिहड़ी रसना हाले तक धारना और विच बोल के पवित्र नहीं हुई, आनंद साहब दे विच बोल के अपनी रसना नूं पवित्र बनाओ जी। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सिद्धि मन वधिया वधाए। सागर तन परवार परिया सबद गावण आया। सतगुर गावो हरि तेरा मन बसाया। कह नानक
सतगुरु मैं पाया ए मन। मेरे तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना अंगीकारो। सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे। नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा ज्ञान करता तेरे सब किछ है, जिस दे सो पावे सदा सिर। सलाह तेरी नाम मन, नाम जिनके मन वसिया वाज शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब, क्या नहीं कर तेरे साचा। कर साथ सुख मन आए बसया, जिन इच्छा सब बुझाइया। कह नानक सुन हो संतो शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे, कर सुभागे शब्द वाजे। कला चित कर तारिया पंच दुर्द। तुर करम पाया तुद जिनको से, नाम हर कै लागे। आनंद सुनो वड भाग्यो, सगल मनोरथ पूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। सुनते पुनित कहते पवित्र सत गुरया भरपूरे। पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत। चंगियाइया बुरियाइया वाचै धर्म दूर। जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल। जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। फतेह फतेह।